नमस्कार. विचारांचा तारा न्यूज चॅनेलमध्ये तुम्हा सर्वांचे सहर्ष स्वागत. चिक्कोडी व निपाणी तालुक्यातील सर्वच शेतकऱ्यांनी संघटित होण्याची गरज. रमेश पाटील. सध्या सर्वच साखर कारखाने दर जाहीर न करताच सुरू करत आहेत. मात्र जोपर्यंत ऊस दर जाहीर करण्यात येत नाही तोपर्यंत आम्ही ऊसतोड करू द्यायची नाही. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी सांगितल्याप्रमाणे महाराष्ट्राबरोबर कर्नाटकातीलही साखर कारखान्यांनी दर दिलाच पाहिजे. तेव्हा महाराष्ट्र व कर्नाटकमधील सर्वच कारखान्यांनी 3750 रुपये दर जाहीर करावा. यासाठी सोमवार दिनांक 27 रोजी चिक्कोडी व निपाणी तालुक्यातील सर्वच साखर कारखान्यांना व तहसीलदार यांना निवेदन देण्यासाठी जायचे आहे. तरी सर्वच शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन यावे, कारण संघटित होण्याची आज गरज असल्याचे मत जय किसान शेतकरी संघटनेचे भोज अध्यक्ष रमेश पाटील यांनी व्यक्त केले. जय किसान शेतकरी संघटना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व हशिरू रयत संघटनेच्या वतीने भोज येथे ऊस दर प्रथम जाहीर करा, अन्यथा तोड करू देणार नाही, यासाठी शेतकरी मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. याच मेळाव्यात बोलताना रमेश पाटील यांनी वरील मत व्यक्त केले. यावेळी अध्यक्षस्थानी शिवमंडा पाटील हे होते. प्रारंभी काही शेतकरी मयत झाले आहेत, त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर शेतकरी गीताने मेळाव्याची सुरुवात करण्यात आली. स्वागत शिवमंडा पाटील सर यांनी केले. त्यानंतर उपस्थित मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी बोलताना राजू किचडे म्हणाले की शेतकरी हा देशाचा मुख्य कणा आहे, मात्र त्याने पिकवलेल्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही. याचे एकमेव कारण म्हणजे आम्ही शेतकरी संघटित नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले आहे की शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा. त्याप्रमाणे आम्ही शिकलो, संघटित झालो, मात्र संघर्ष करत नाही. याचाच फायदा कारखानदार घेत आहेत. राजकीय लोक सर्व एक असतात, मात्र आम्ही शेतकरी का एक होत नाही याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. पण आता आम्ही शेतकरी गट न राहता सोमवारी एकत्र येऊन सर्वच कारखान्यांना किमान 3750 रुपये दर मिळालाच पाहिजे, यासाठी निवेदन देऊन संघर्ष करण्यासाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे असे आवाहन केले. यानंतर तात्यासाहेब केते, प्रमोद पाटील, बंटी पाटील, राजू कोडेले, डॉक्टर सुदर्शन मोराबट्टे, शीतल सोबान, अण्णासाहेब भोसले, पोपट गेविशे, तात्यासाहेब बसनावर, दरिकान स्वामी व शिवमंडा पाटील यांनी आपल्या मनोगतातून शेतकऱ्यांच्या व्यथा व्यक्त करून त्यांनी पिकवलेल्या मालाला योग्य भाव मिळालाच पाहिजे, त्यासाठी आपण लढा सुरूच ठेवणार असल्याचे सांगितले. या शेतकरी मेळाव्यात पंकज तिप्पानावर, राहुल घाटगे, प्रतीक पाटील, प्रकाश तारदाळे, सतीश पोमाई, रमेश मलगावे यांच्यासह भोज, कारंजगाव, बेलखेड, बोरगाव, सदलगाव, गळतगाव, पट्टणकोडी व भागातील जय किसान, स्वाभिमानी व हशिरू रयत संघटनेचे कार्यकर्ते व शेतकरी बांधव उपस्थित होते. या मेळाव्याचे सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन शीतल बगे यांनी केले. मित्र हो, विचारांचा तारा न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करून, लाईक करून, शेअर करावी अशी विनंती करतो आणि इथेच थांबतो. धन्यवाद. विचारांचा तारा न्यूजसाठी बारवाड. प्रत्येक आमचा कार्य सहभाग घेऊन आणि लोकप्रतिनिधी पण देतात ते आमच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष शिवमंडा पाटील. त्याचप्रमाणे आणखी त्यात वैद्य डॉक्टर स्वाभिमानी ರೈತ ಸಂಘಟನೆ, ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮೋರ್ಚಾಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಊಸ್ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಚಳವಳ ಆಂದೋಲನ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಇಳಿತಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂಸೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭೋಜರಾಮ್ ರೈತರಿಗೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ರೈತ ಸಂಘದವ್ರು ಕರಿತೇವೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ರೈತನ ನೀವು ಬಂದು ಸಹಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಜಯಸಿಂಗ್ಪುರದಾಗ ಊಸ್ ಪರಿಷತ್ದಾಗ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಅವ್ರದ್ದೇನು 3,751 ರೂಪಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂತು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು, ನಂತರ ಎರಡನೇ ಕಂತು ಬಿಡೋದು ಮುಂದೆ ವಿಚಾರ ಐತಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಹೋದ ವರ್ಷದ 200 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಮಾಡಿ ಅದೇ ನಿವೇದನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕು, ನಿಪಾನಿ ತಾಲೂಕು ವತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ತಾಲೂಕಾಗ ಸೋಮವಾರ ಕೊಡೋದೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಐತಿ, ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಭೋಜ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಂದವರು ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾಗ ಮೆಂಬರ್ದೇವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಸರು ಬರ್ಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮನೆಗೆ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆವು ಚೇರ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮದ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಅದು ಕೊಡೋದು, ನಿಮ್ಮದಿಂದ ಮೋರ್ಚಾ ಗಾಡಿ ಕೊಡೋದನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಸಭಾಸದರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಸರು ಬರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಸೋಮವಾರ ನಾವು ಬರೋಡತ್ತ. ಮತ್ತು ಅದಲ್ದ ಅಲ್ಲೂ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ ಮ್ಯಾಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಇರಲಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಗಿ ಇರಲಿ, ಕುಮಾರಣ್ಣ ಚೌಗಡೆ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಿತೇಂದ್ರ ಠಾಕರೆ, ಮನೋಜ್ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಹೆಸರು ಬರ್ಸಿದ್ವಿ ನೆಟ್ಗಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ವಿನಾದಾಗ ಯಾರು ಮೋರ್ಚಾಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಕಿಸಾಗ ಅವ್ರ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಬಹು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮದತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ 3 ನಮೂನೆ ಮದತ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ನಮಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮದತ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಮದತ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಂದಿನ ಒಯ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಬಂದರೆ ಚಲೋ, ನಾವು ಮದತ್ ಪೇಕ್ಷ ಸ್ವತಃ ಬರ್ಬೇಕು. ಈಗ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋರು ಭಾಳ ಮಂದಿ ಇದಾರೆ, ಚಳವಳಿಗೆ ಬರೋರು ಮಂದಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವತಃ ತಾವಾಗಿ ಬರ್ರಿ. ಬಂದಾಗ ನಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನ್ನೊಂದಾಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾಡಿದೆನು. ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಗಾಡ್ಯಾಗ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿಸಾಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾನು ಗುಡಿ ಬಂದವ್ರು ಕಿಸಾಕಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈತರು ಬೇಕು. ಇದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಟಾಟಾ ಇರಲಿ, ಬಿರ್ಲಾ ಇರಲಿ, ಅಂಬಾನಿ ಇರಲಿ, ಯಾರೂ ಇದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ರೈತರಿಗೆ ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈತರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರೈತರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಖಾನದವರು ಬಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಎಣಿಸುವಂತ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ದರ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಲ್ಲ, ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ತಯಾರಾದಂಥ ಬೆಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ವಸ್ತು ರೈತರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು 2 ರೂಪಾಯಿಲಿ 3 ರೂಪಾಯಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಲೆಗೆ ನಾವು ದರ ಮಾಡುವಂತ ನಿಗದಿತ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಂದಿನ ಸಾಲನೂ ಕರಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೇನು ಮಾರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿನೂ ಮಾರಬೇಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈತರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಆಗಾಗಬೇಕು. ಅಭಿನಯಿತು ಕಬಿನಿ ಈಗಿಲ್ಲಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೇಳಿ, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सांगितले, शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा.